وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بالعلم الكريم بظهور أسرار التحسيس للبشر الكريم بالتحكيم والتقريب نبذت القدرات القاهرة بالنعمات الواسعة والمنات الغابرة انطلقت بيدات التصوير بالألام المطلق الكبير عن جمال مسهود بالعين هاوي لوصف الكمال المطلق وحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأسلاب الكريمات والبطون فما من سلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو القمر التام الذي يتنقل ببروجه ليتسرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قرت الأقدار الأزالية بما قدرت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وحسست به من خصصت فكان مستقره بالأسباب القاهرة والأرض السرفة الطاهرة حتى برز بالأداب السهادة فسرت ذاك البصر ونورا هير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكب لهذه الغروب بأن يرقم بهذا القرطاس وهو لديه من عجائب ذلك النور المعروف وإن كان بالألسن لا تفي بسر بإساء أو ساق ذلك الموصوف تصويتا للسامين من هواس المؤمنين
وترويها للمتعاركين بهذا النور المبين. وإلى معنى تقرب الأقلام عن سؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى التدوين ما حفظته من سير أسراب المخلوقين، وما أكرمه الله به من مولده من البدء الذي عم العالمين، وبقيت رعايته بالكون منصورة على مر الأيام والشهور والسنين، لا يتعلق بهذه الحضرات الكريمة وللتسوق إلى السماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع، ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع، ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع، ويقول بصفات هذا النبي الشافي ويتروع لوروه ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقدرنا للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاد وفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسنت نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، ليتشرف بكتابة القلم والفردوس وتدنس في حدائق الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه الصورة، ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج أحمد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت روايات بأنه أول خلق وجودا وأشربهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شأت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صدق عبد الله فألقاه إلى قدرها، وضمت أنشاؤها بمعونة الله محافظة على هذه الذرات وسولها، فحمله برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا
ولا تشك منه ألما ولا عنانا حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى علم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم بيونات فضله وتنتشر فيه آثار مجدي الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا سيد السادات يا الحمام يا سيد السادات يا يا من على يا من على يا من على الراس الكرامي تقدم
وبارك عليه وعلى آله ومن ذلكت به هذه الذرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب جهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروز متشوفة إلى التقاط جواهر كنوز وكل دابة لقريش نطقت بفصح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل حملت بذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمحة بيد الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من علم الغفار إلى علم الزور بعد تنقله في البطون والزور وأظهر الله بالوجود بهجة التكريم وبسط بالعلم الكبير مائدة التشريف والتهذيب وبسط بالعلم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وضع
السماوات والأرض وما فيهن بترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاض كل نور صلى الله عليه وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود وبشارة لها في هذا السباق الممنون. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود ففلقا صبح الكمال من النور عن عمود وبرز العابد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ونعم
كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع يوم حشر
وعن السيئات يا نور العين سيدي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد النبي صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته وطول الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا بر رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السمع واللفظ المحتوي على المعنى الجازم إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو الذي الشفيق الرحيم باليتيم وأحمله وله عزو التي الأخلاقية هيبة القوية التي ترتعد منها غرائز الأقوياء من البرية وبالنشر الطيب تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية المحمود إلا وهو متلقى عن سيد الوجود أجمد في وصفه الحبيب وشانه وله العلا بمجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على مجلسها بعنانه وقد انتصب القلب في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم وحسن مني أن أمسك عند القلم في هذا المقام أقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ذلك يحسن الختم كما يحسن التقدير وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت واحد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة على إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلما نظم الذكر من داره إلى وصول محمد يدنا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا فعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلاة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظاهرة وعلى باب عزته تحط العين وتغشاها منه الفيوضة الغامرة. نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديك سيد المرسل عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذاكرة الكاملة مستودعي أمانتك وحفظ سرك وحمل راية دعواتك الشاملة. الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل يوم في كل موطن قربي ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كرسي رشادك لأهل مدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل حضرة اقتربه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف المقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك. أن تحفظنا في جميع أوطاننا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحصين وقايتك. أن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا فتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين في طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤمن ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمع في رحمتك الخاصة ولا تحرمنا انظرنا من جميلة يا وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنبان منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائل المساء والمؤمن بما أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووصاه وله وصار والمباركته وشرف في وجهته أولادنا ووالينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات ولمراية الدين القوي في جميع الأقطار والجرى ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها وعمرها معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروب ويقض دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين. انشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وإنهم بتأييدهم من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا والإمام في العمل بطاعتك وصدقه في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه الموصول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa al-qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولجميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها إنما كانوا وحنراهم يا رب العالمين وخلصا إلى رجال ما وصاب سيدنا سيدنا خالد المنزلين ودود زاد سيدنا رب الله بالأوطان سيدنا وأهل الجبل سيدنا نجم سيدنا أحمد حسن الأشعري إمام مالك بن أنس إمام محمد بن الشافعي إمام محمد بن كثير شعب القدر الجيلاني سيدنا الجزائر الوالي ورزق مسلم بن النبي سيدنا رحمة الله المهاجرين الله حبيب أحمد بن سلمة المقدم حبيب محمد بن علي حبيب بن الشيخ عبد الله بن عبد الله بن سيدنا إمام محمد المجري سيدنا رسول الله سيدنا سيدنا جاري بن هجر سيدنا قول المجد وعلى الجديد مسجد الأبي ينزل به وصلى خصوصا إلى ما علم شيخ أبو المجري سيدنا رسول الله بن عبد الله بن الحكيم ولم شيخنا وولدنا وصريه وقرئه وعلى سنته من حفظنا نعم والمنتسبين إليه من الله يتغشى بالرحمة والمغفرة ويعين علينا وعلى أهل بلدتنا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفحتهم وخزيتهم وكرامتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شاور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام الله بعلومه وعلومه في الدارين آمين. Sekarang kita masuki makruh puasa. Yang keenam, pembahasan masih tentang puasa. Sama adalah puasa wajib kah puasa sunnah. Sama makruhnya, rukunnya sama. Makruh ini apabila dikerjakan tidak sampai batal, cuma dibenci. Makruh itu katanya kariha. Kalau isi makruh daripada kariha adalah makruhun, wajaka makruhun maksudnya tidak disenangi, dibenci. Makruh puasa diantaranya pertama banyak guring. Memang ada sampai batal, cuma guring terus seharian makruh. Tapi mau sampai tertinggal sungai yang haram hukumnya. Mau sampai waktu zuhur, mohonnya. Karena habis zuhur guring pulang, nyambung sampai ke asar. Ini yang asar guring pulang, itu makruh. Lagi guring bahasa itu dibenci. Guring bahasa itu yurisul junun mewarisi hilang ingatan atau gila. Jadi mana anda ancap lali, amalkan guring bahasa. Allah itu dalam talim ancap kurang ingatan kena hilang, ancap lalinya belum Tuhan lagi sudah ada ingatan. Yang selanjutnya yang kedua mandi penyelam. Mandi mengenyalam ada sampai masuk ke rongga badan, mata, telinga, mulutnya ada batal.
Tapi kalau sampai masuk karena taksirnya ini mandi menyelam tadi bisa batal. Tapi kalau ini mandi dengan hati-hati, kalau menyelam pada pakai cicipuk hati-hati, rupanya tergelincir, tak masuk ke matanya, tak masuk ke hidungnya, atau tak masuk ke telinganya, maka itu dimaafkan. Karena ini ada taksir, sudah berhati-hati. Tapi kalau mandi menyelam, apalagi terjun ke sungai itu nah itu kebiasaannya masuk ke yang telinga atau ke hidungnya atau ke mulutnya, maka batal karena taksir kesalahannya. Ada hati-hati dalam ibadah. Yang ketiga, banyak mandi. Walaupun ketika ada menyelam, cuma setempat mandi setengah jam berkubuy pulang, itu makruh hukumnya. Panas jarinya aja, cuma berkubuy masuk. Sekali hilang berendam dalam kolam doanya. Kita coba buka kulkas, Sekalinya hilang masuk dalam kulkas orangnya. Yang keempat, besungu. Nah, besungu ini membuang darah. Memang ada batal sama orang yang donor darah, mengeluarkan darah. Ada batal, cuma makruh ini buang darah, bekam agak storing deh, coba telankan sedikit saja dari bisanya kan agak kurangi sedikit sebelumnya agak storing. Nah, jadi nyaman mendengar deh. Jadi besungu malah pelankan sedikit lagi kawat malah. Besungu atau bebekam ini sebenarnya sunnah Nabi, pengobatan tibbun nabawiyah. Semalam kita bicarakan di rumah Pak Anto itu ketika Nabi Isra Mi'raj bulik turun, anak bulik itu dipesani oleh malaikat. Hampir semua malaikat itu berpesan, alaika bil hizamah, lazimi atas engkau besungu ya Rasulullah. Besungu ini tibbun nabawiyah, pengobatan Nabi bahari berobatnya memini kepala, nah besungu sunnah Nabi besungu. Tapi mau waktu puasa, nah ini makruh hukumnya. Ada sampai batal, kadang makruh. Karena ini bukan memasukkan benda ke dalam rongga, walaupun diturihnya keluarnya darah keluar, bukan memasukkan. Dan itu bukan di rongga ya. Yang membatalkan memasukkan benda ke dalam dahulu membatal puasa, memasukkan benda ke dalam rongga badan kita yang terdekat, rongga mata, rongga telinga, rongga hidung, rongga mulut, rongga kemaluan depan, kemaluan belakang. Kita masukkan benda apa aja, walaupun alasan obat, karena masukkan benda itu ke dalam rongga. Kalau bersuntik karena kadang dimasukkan benda itu ke dalam rongga. Pori-pori tangan awak kita ini ada pori-pori, itu merasap benjo atau minyak, itu kada batal. Itu bukan rongga, itu pori-pori. Nah, jadi kembali masalah makruh ini, dimakruhkan ini dibenci, bagus kita hindari. Yang kelima, bersiwak. Nah, bersiwak atau bersikat gigi setelah tengah hari. Dulu ada yang bertanya soal ini, apa hukumnya bersiwak gigi, bersiwak? Kalau sebelum gelincir matahari, waktu zuhur, maka bersiwak, bergosok gigi itu kada makruh, boleh. Tapi tetap hati-hati karena mulut kita ini ada batas had zahir, had batinnya. Kalau hanya di mulut ini bergosok gigi, berkumur-kumur, kada batal. Ada batasannya, hadnya ketika kita menyebut makhraj huruf ha, lewat di situ makanan hanya batal. Ha, kamu diuntung nih hanya kada batal. Malahan kena yang nomor selanjutnya nomor 7 kena merasani dengan menjilat, langsung diludahkan. Batal ya. Amun inya kada ada hajat, kada ada keperluan, itu makruh. Tapi kada sampai batal. Nah, jadi bergosok gigi, bersiwak itu kadang membatalkan puasa.
Cuma hati-hati karena rasa odol itu kan ada di liur kita, itu ludahkan, ya ludahkan. Masih ada rasa harus diludahkan. Sudah liur kita asli, dia ada rasa lagi, itu boleh ditelan, boleh tampuk. Subuh habis bersahur, nah gosok gigi. Azan subuh kan masih terasa nih di liur kita nih rasa odol, maka jangan ditangkuk, apalagi odolnya. Odol kita tuh ada rasanya dingin gitu, nah, diludahkan dulu. Tapi sudah bersih liur kita tadi, nah maka boleh ditelan. Walaupun dalam i'anatul talibin itu dikumpulkannya liurnya tadi, kumpulkannya agak banyak tabuknya. Betul ya, ada liurnya surangan juga. Kecuali liur kawan, liurnya surangan juga, dan liur asli itu ada rasa, Jadi bersiwak silahkan. Coba mun sudah gelincir matahari makruh. Diceritakan sudah kita sampaikan dulu lah. Nah apa? Diulang-ulang. Nabi Musa itu ketika munajat di Gunung Tursina, ini dijanjikan 30 hari juga, asalnya sebulan. Dan selama sebulan itu Nabi Musa tuh kada makan, kada minum, berpuasa. Nah sampai ke 30 hari ini siap-siap anda menghadap Allah nih. Lalu sidin bersiwak, karena fungsi siwak itu diantaranya menghilangkan bau mulut. Karena zaman bahari ada sikat gigi, Pepsodent, Formula, adanya siwak. Zaman Nabi itu udah bersiwak. Nah, siwak ini banyak fadilahnya, memutihkan gigi, mengeluarkan gusi, memfasihkan lidah dalam berbicara. Sunnah kita hendak ngaji bersiwak. Anak ceramah, anak bacaan bersiwak, anak baca Quran bersiwak, sunnah memfasihkan kita. Hanya penceramah itu hendak berceramahnya, nah bersiwak, punya mengamalkan sunnah Nabi. Siwaknya hendak bernasihat, berpandir, anak bersiwak. Dan salat yang dilakukan dengan siwak itu jauh lebih abdal 70 kali derajat, 70 derajat dibanding sembahyang yang kada bersiwak. Itu lebih hebat dari berjemaah lagi nih. Berjemaah berapa? 25. Yang lain 27. Kalau bersiwak satu rakaat sekali sembahyang dengan bersiwak itu jauh lebih hebat, 70 kali lipat dari sembahyang kada bersiwak. Nah, siwak ini sunnah Nabi dan ada ijazahnya nih. Dan di antara padilahnya pulang memudahkan roh kita keluar ketika sakaratul maut. Nabi kita ketika gargarah sakaratul maut, ketika itu di berbaring di asuhan Siti Aisyah. Ada kawal lagi nih pegang tangan, Sidin minta siwak kepada Siti Aisyah, lalu diambilkan siwak, disiwakan oleh Siti Aisyah, dilamahkan Siti Aisyah lalu dengan giginya hanya disiwakan ke Rasulullah. Salah satu fadilah siwak diantaranya memudahkan roh kita keluar ketika sakaratul maut. Sunnah Nabi. Di antaranya juga mencerdaskan otak dalam berpikir. Cerdas otak. Rupanya apa hubungannya? Sebenarnya banyak tuh fadilah-fadilah bersiwak, keutamaannya. Samping paling utamanya adalah sunnah Nabi. Siapa yang menghidupkan sunnah Nabi di mana orang banyak meninggalkannya, orang kada ingat, kada tahu nih. Cara menghidupkannya, maka pahalanya seperti orang mati syahid berjuang di jalan Allah. Ini kita tahu sih umuran. Dulu kita ada masih berjualan di pasar dulu, di toko. Berjualannya model kayak ini bang, nyarum, siwak, yang sunnah Nabi. Lalu ada orang mana tuh menguti kayu, ini kayu apa nih jah? Kita tahu kayu apa nih jah? Anu kan pasak bumi kan ini jah. Samanya pasak bumi. Pasak bumi itu tahu ya, pasak bumi ada namanya. Okat kali jadi sama tuh. Pasak bumi. Agen lelaki. Ya. Jadi itu siwak sunat. Nah di situ disebutkan juga memurkakan setan, meredakan Tuhan yang bersifat Rahman, bersiwak, dan mencerdaskan otak dalam berpikir. Rupanya di rahasianya di cara memegang, dan sunnah cara memegangnya nih ini.
2 jari di bawah, ibu jari on kelingking, 3 jari di atas. Cara megang, jangan kayak gini megang gintas, berdarah ada gusi. Nah, ada sunnahnya yang megangnya. Nah, jadi ditekan. Dan ini jangan terlampau panjang, lebih dari 2 kilan. Ini sekilan dari sampai lah. Nah, 2 kilan kayaan kawan kita cuma kawan jadi kawan dihiga. Dan jangan kurang dari 4 jari. Nah, kurang 4 jari, ya lo sebenarnya siwak. Kenapa? Saya bikin bagi 5, kurangnya bagi 5. Bukan 5. Kasih waktu yang 10.000 nih juga bagi 5 sih. Ada juga nunggu orang boleh umrah aja ada dia. Halo sebenarnya itu kan dijerat di tasbih dekat setahun kan sudah dibasuh ya tanggung tikos tuh. Nah jadi si waktu basuh kan kemuntung zaman Nabi dia sikat gigi soden sikat gigi formula ada si waktu lah sikat giginya tapi putih giginya lalu siwak. Nah jadi kenapa hubungannya mencerdaskan otak dan berpikir? Rupanya di rahasianya cara memegangnya, cara memegang ini. Nah kelingkingnya di bawah, ibu jari. Nah, rupanya di sini kelingking kita nih urat sarafnya nyambung ke otak. Kalau telunjuk itu nyambung ke hati. Makanya kita tasyahud tuh. Asyhadu an la ilaha illallah, telunjuk yang dinaikkan, jangan ibu jari, apalagi jari tengah. Illallah, mau dikenalnya jauhan. Ini nih nyambungnya ke kemaluan. Saudara, illallah yang belum tapih kan, anak target juga. Kelingking ini nyambungnya ke urat saraf otak kita. Setiap kita bangun guring bersiwak, tapi megangnya kayak ini nih. Nak sembahyang bersiwak, megangnya kayak ini. Ditekan sambil ditekan. Ini merangsang urat saraf otak kita. Cerdas otaknya dalam pikir deh. Makanya ini rahasianya juga cincin di kelingking. Nabi ini sunnah Nabi lah. Nabi bercincin di kelingking kanan dan sesekali di kelingking kiri. Kalau jari manis pang mubah ngarannya. Kali 5-nya pang makro, kali 5-nya, oh 5 penting cincin, kenal pulang, bagi kawan penting deh. Lagi kan kenal kayak bikin angka, pandir nah untuk tangannya ini, oh kawan kena dehi juga kena diga. Jadi, nah ini ngakannya nah, ini, nah cara memutarnya pulang, putar kayak ini kanan, atas, bawah, putar kayak ini, ada juga kayak angka 8. Atau habiskan dulu kanan atas, batu kiri, kanan bawah, kiri pulang. Nah, itu hanya terakhir hanya dia kan di langit-langit. Langit-langit situ, lagi sini. Itu sunnah Nabi kita. Coba kita hidupkan sunnah Nabi, di mana orang banyak meninggalkannya, orang gak ada tahu, kita hidupkan. Berkat kita menghidupkan orang melihat umpati orang, maka pahalanya sama orang berjuang di jalan Allah sahid fisabilillah kalau orang kafir. Nah, jadi itu diantara bersiwak. Cuma pulang sunnah Nabi itu jangan asal gawi aja, bahkan syariat itu jangan asal aja, lihat situasi kondisi pulang. Kalau kita sedang puasa, malahan makruh. Padahal hukum akalnya asalnya sunat deh. Tapi gara-gara kita puasa, memang jadi makruh. Sama berminyak harum. Apa hukumnya minyak harum? Sunnah. Dan kita ada ijazahnya nih, ijazah musalsal berminyak harum. Tapi ketika kita berihram, bukannya sunnah lagi, haram hukumnya, bayar dam. Dan minyak harum ini sunnah, cuma jangan asal paling aja, ada waktunya jadi haram. Bersiwak ini memang sunnah, tapi ada waktunya yang bisa jadi makruh. Bahkan gara-gara itulah Nabi Musa tadi asalnya ini dijanjikan Nabi bisa sebulan 30 hari engkau kena halwat di Gunung Tursina 30 hari dijanjikan Allah kena menerima kitab Taurat. Sudah 30 hari siap-siap dah nama hadap Allah nih bersiwak. Jadi selama 30 hari itu tidak ada makan, kada minum. Sekali bersiwak langsung datang teguran daripada Allah.
Kenapa? Kenapa engkau hilangkan bau mulut engkau puasa? Karena bau mulut orang puasa itu lebih harum daripada misik kasturi. Nah, gara-gara ini maka ditambah lagi 10 hari. Menebus kesalahannya, tambah 10 hari lagi jadi 40 hari. Jadi saya disebutkan dalam tafsir. Asalnya 30 hari Nabi. Ya makanya Bani Israel tuh pada nunggu janji Nabi Musa ini 30 hari. Ya sudah 30 hari lebih. Kan ada bulik-bulik juga. Nah, itu timbul Musa Samiri itu. Maulah anak sapi itu. Maulah anak sapi, kumpulkannya perhiasan Bani Israel, emas, perak, ditampaknya jadi anak sapi. Lalu ambilnya bekas tanah pijakan kendaraan Jibril, kan bekas telapak Jibril itu tanah yang dipijaknya itu diambilnya, masukkannya ke mulut sapi tadi, langsung bergerak ke pandir sapi tadi. Karena Musa Samiri ini dari halus diasuh oleh Jibril yang melihat Jibril. Benar. Jadi sama ngaran pada Musa, tapi takdirnya berbeda. Musa yang dia pacaran jadi nabi diasuh oleh Firaun. Dari harusnya Firaun yang mengasuhnya, tapi takdirnya jadi nabi. Namanya sama Musa juga, tapi beda nasib. Sama pada Herman ngaran leh. Kalau jadi bupati, kawan tukang kalau sudah beda nasib ngaran sama. Nah, Musa juga ngaran, tapi inya ditakdirkan jadi kepala munafik. Padahal inya dari halus diasuh oleh Jibril. Macam Jibril masuk itu. Makanya yang melihat tahu inya. Oh ini bekas telapak berarti Jibril nih. Oh ini bekas telapak hikmat Jibril nih. Ambilnya tanahnya tadi, masukkannya kemana benda yang mati jadi itu. Bergerak sapi tadi. Nah jauh Musa Samirinya nah jadi cari pengikut dia. Kenapa kita nunggu-nunggu lawas ini sebulan sudah ada bulik dia Musa ini ya. Ini janji hendak mana nih 5 trip kitab Taurat dan permintaan Bani Israel kan hendak melihat Allah. Nabi Musa kan minta Allah, ya Allah perlihatkan aku engkau ya Allah. Dan Allah engkau tidak akan bisa melihat. Melihat pun tuh lihat Gunung Tursina. Gunung Tursina kan sanggup dia tersungkur Nabi Musa. Itu atas permintaan desakan Bani Israel kan. Jadi akhirnya ujar Musa Samiri, kita nih tahunya nunggu Musa nih ada datang juga sudah lebih 30 hari nih. Janji hendak membawakan Tuhan nih. Ini kalau sejauh-jauh ini Tuhan kita nih. Anak sapi tadi katanya Tuhan. Akhirnya ketika itu banyak menyembah anak sapi. Lebih 12.000 orang. Ya. Akhirnya ya, Nabi Musa bulik sesudah 40 hari melihat banyak Bani Israel menyembah anak sapi. Ya mungkin keturunannya yang di India itu, di India itu kan menyembah sapi itu. Tapi pas Idul Adha ini sarik benarnya orang Islam. Kenapa? Tuhannya disembelihi kawan. Banyak perang ke India dan Pakistan. Orang Pakistan jangan berkorban karena Tuhannya disembelihinya. Itu mungkin warisan Musa Samiri. Itu panjang saya. Yang kita sahid tadi, perbuatan baik nih bersiwak yang asalnya sunnah. Yang harum asalnya sunnah, tapi kalau bukan pada tempatnya ada lagi jadi sunnah, bahkan bisa jadi makruh, bahkan ada yang haram tadi. Jadi kada asal-asalan kita ngerjakan suatu ibadah itu harus sesuai aturan. Sama Bismillah tuh bagus deh, bagus Bismillah semuanya nyamber kada bagus, tapi bukan pada tempatnya kada bagus lagi. Di mana dalam sembahyang contoh nih, asal gerakan rukuk Bismillah, rukuk Allahumma Bismillahirrahmanirrahim, Subhanarabbil azim wa bihamdi, Sami Allahu liman hamidah, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana lakal hamd. Bagus deh. Kada bagus, makruh. Sampai tasyahud Allahu akbar, Bismillahirrahmanirrahim, at-tahiyatul. Nah kayak hebat alih, padahal kada bagus karena bukan pada tempatnya. Sesuatu itu kalau letakkan pada tempatnya jadi bagus. Kopiah letaknya di kepala Anda walaupun harganya 5.000, ada kopiah harganya 5.000 deh. Tapi ngarannya andaknya harus di kepala, Anda di kepala. Sepatu harganya 350.000 yang berkilat tuh. Tapi yang pantasnya di betis. Jangan aduh sayangnya 50.000 nih, andak di kepala. Bukan pada tempatnya, jadi kada bagus lagi.
Bapak nih kopiah puro kabetis. Sepatu sandal anda di kepala. Panjang jalan aja kawan. Apa? Kopiah paling-paling ada yang 10.000, ada yang 5.000. Tapi memang andakannya di kepala, tetap di kepala. Sepatu sandal memang andakannya di betis. Wattu syai'i ala mahalliha. Letakkanlah sesuatu itu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya zalim. Nah, maka kita jadi kembali masalah siwaknya. Siwaknya sunnah. Tapi ketika kita puasa jadi makruh hukumnya. Imbah gelincir matahari, nah siwak makruh. Karena apa? Menghilangkan bau mulut. Asar ibadah itu jangan dihilangkan. Kalau menghilangkannya makruh, karena asar ibadah orang puasa itu kan bau mulut. Bau mulut orang puasa lebih harum di sisi Allah lebih daripada misik kasturi. Itu asar orang berpuasa tuh yang sama kita berwudu. Asar wudu kan basahan muha, basahan tangan. Itu makruh kita hilangkan dengan dilap, makruh hukumnya. Itu menghilangkan asar ibadah namanya. Makruh hukumnya. Nah, bersiwak dan amalkan siwak. Kalau yang tadi bersiwak tukar, jangan nunggu orang beli umrahnya. Berharap orang beli umrah. Itu kita tukar bagi dua kawan. Setahun kalau saya ganti siwak. Berapa leh rokok maka harus saban hari tukar siwak setahun sekali yang kali. Siwak sunnah Nabi ganal pahala sembahyang kita sekali bersiwak nih. Itu jauh 70 kali sembahyang orang kada bersiwak. Kita sembahyang zuhur, kawan sembahyang zuhur, sama-sama tatatai satu sab, sama tak umbai bulikannya. Cuma kita bersiwak, orang kada. Nilai pahala zuhur kita tuh 70 kali lipat Allah balas. Ibarat gaji kawan 100.000 kita berapa 7 juta lah. Nah gajinya 70 kali lipat. Nah maka itu mungkin kita tahu oleh hikmah hakikatnya hikmah dalam bersiwak sunnah-sunnah Nabi. Nah jadi ketika kita puasa malahan makruh hukumnya bersiwak. Bumi harum bang, nah mencium mie harum makruh, padahal kan sunnah Nabi berharum-haruman gitu. Tapi ketika kita puasa lalu kita mencium mie harum makruh hukumnya. Kemudian yang selanjutnya yang keenam menuluskan syahwat, melanjur bahasa ini syahwat yang mubah, walaupunnya mubah tapi ini ada syahwatnya. Meluluskan syahwatnya daripada apa barang yang dicium itu tadi minyak harum dicium, minyak angin, buah kuini, buah hempalang dicium. Namun kada sengaja ini masuk nggak apa? Ini sengaja mencium gini nggak ada makruh. Namun kita masak mencium itu kada sengaja itu kan nilai apa? Dan dia kada sampai membatalkan, hanya bau aja angin masuk. Masak sate apa masalah bakar sate masuk asapnya kayak hidungnya apa? Jadi istilah mau paraknya ringkas lah. Istilah katanya. Kita liwat kawan bakar sate liwat itu rezeki katanya itu lah kada sengaja. Sekali turun sebidang mau duduk sini. Istilah. Jika orang pas sate itu lah. Kalau ditahannya puasa. Atau dilihat, melihat HP, melihat video, melihat gambar-gambar telanjang, warik, kuda telanjangan tuh. Ada yang menimbulkan syahwat, lawan jenis yang menimbulkan syahwat. Namun misalnya sampai bapak ini dosa di mata itu sudah membatalkan pahala puasa. Tapi hanya sekedar kalau yang dilihat dan didengar kayak alat musik yang melalaikan, memang udah sampai batal puasanya. Cuma orang hendak puasanya tingkatan orang khas, ada mau lagi dengarkan alat musik,
lihat gambar-gambar atau video-video di HP yang gak pantas lah. Maka itu bisa membatalkan pahala puasa kita. Ya paling kurang makruh lah, paling kurang makruh. Yang selanjutnya yang ketujuh merasai, nah ini tadi contohnya memasak ya, merasani rasa makanan tanpa hajat beserta tiada sampai sesuatu kerengkungannya, dijilatnya langsung ludahkan. Apa hukumnya? Kada batal kada, karena kada sampai batas huruf kha. Kumur masukkan baju kayak kada batal kada. Batasnya huruf kha yang membatalkan, ada batasnya. Dulu kita sampaikan ada had zahir, ada had batin. Seperti hidung, had batinnya haisum sini. Kalau di sini aja kada. Kalau telinga, had batinnya sampai gendang telinga. Kalau di luar kerucut telinga kada. Kalau mata di dalam. Kalau di sisi janinnya becalak mata kada batal makruhnya. Tapi kalau batin tes batal. Ada zahir, ada batin hadnya. Nah kalau muntung pang diuntung nih had zahir kada masalah. Tapi lewat makhraj huruf kha itu had batin sudah. Dalam hukum dalam batal masa. Nah jadi berkumur-kumur, bergosok gigi, merasa negangan, dijilat. Nyaman nih, gok tagok, nah itu batal. Nyaman nih, ludahkan langsung, ada batal. Tetapi jikalau ada hajat, maka tiada makruh, tukang masak, gawiannya memasak. Kamu kada tahu nih, rasanya bumbunya pas atau kada, dijilat, oh pas dan langsung ludahkan, ada makruh. Ini yang laki umpat dia jilat, melihat bini jilat, ada bapak lagi bapak aja, umpat juga jilat, padahal dia ada hajat apa-apa. Nah itu yang makruh. Kalau yang ibu-ibu kan dasar tugasnya memasak, dan ini anak tahu apa bumbunya ini pas atau kada, boleh lah, boleh jilat langsung ludahkan. Nah, itu makruh. Kita lanjutkan langsung sunnah-sunnahnya pulang. Lawanan daripada makruh sunnahnya. Yang pertama menyegerakan berbuka dengan yakin terbenamnya matahari. Sarunai sudah berbunyi, orang sudah ajan. Jangan lagi dilambat-lambatkan. Walaupun hanya seteguk air aja, sebiji kurma, yang penting buka. Ini kena aja, sangkaan baik aja, karena ada ilmunya lah. Orang udah azan maghrib, aku marah sembahyang maghrib dulu berjamaah, marahkan aja buka. Sangkaan hebat deh. Orang jam 6, misalnya jam 6 pas buka, sidin jam 6:30 ya buka, setengah jam terlebih dari orang puasa. Menurut pendapatnya bagus deh, menurut pendapat kita bagus, tapi menurut agama makruh, berkurang pahalanya. Dan padahal berapa jam tuh puasa? Orang 12 jam, sidin 12 jam setengah berpuasa leh, setengah jam buennya. Menurut akal kita, igen pahalanya nih, setengah jam banyak, malahan itu berkurang pahalanya makruh. Jadi mau sudah yakin sampai puasa, buka. Tidak marah aja, aku sembahyang berjamaah dulu sayangnya, saya maghrib. Kayak Pak Alimnya, bahwa itu mbah maghrib, sembahyang ba'liyah, pulang sidin, awabin, sembahyang hajat, sampai ke isya, dia pingsan juga, sampai ke isya hanya guling, biru bibir sidin. Genal pahalanya, sejam lebih sampai ke isya berarti sejam setengah lah kira, jam 7:30 nyari guling sidin ke rumah, sejam setengah lebihan dari orang. Dikira pahalanya boleh bertambah lah, ada malahan berkurang, makruh hukumnya. Melambat-lambatkan berbuka, sunnah menyegerakan berbuka. Jadi sudah sampai berbuka, bahkan doa yang sering kita dengar mungkin di TV atau lain, dan mungkin sekarang kita baca Allah malakasumtu itu sebenarnya doa sesudah berbuka, bukan doa sebelum berbuka. Jadi namakan tuh Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim makan. Sudah agak kenyang, sudah selesai ya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Ini mungkin belajar di TV mungkin di kelas. Sudah bunyi sarunai. Yang anak ambil wadai dah.
Baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu. Siapnya anaknya anak makan dah. Suruhnya baca bersamaan dulu aja. Ini suruh abang ya. Baca doa. Allahumma. Yang ada ngilar on wade tadi udah. Padahal sudah selesai bunyi dah. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Terus selesai. Artikan pulang aja. Itu makruh nggak nih melambatkan. Dan doa itu sebenarnya lihat dari kaidah dan dalam fikih kebanyakan itu doa sesudah berbuka. Walaupun hanya seteguk air, sebiji kurma, hanya baca Allah malakasumtu. Karena dari segi makna pun karinahnya menyebutkan itu sesudah. Allahumma laka sumtu. Sumtu itu dalam nahwu syarat itu fi'il sumtu itu fi'il madhi. Madhi itu artinya telah lewat, telah terjadi. Kalau asumu ya aku berpuasa. Nah, kok itu sudah sedang lah atau akan. Kalau sumtu sudah, Allah malaka sumtu sudah berpuasa berarti selesai, sudah berpuasa berarti sudah berbuka. Allah malaka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Aftartu itu aku berbuka artinya sudah. Aftartu itu fi'il madhi. Aftara, aftaru, aftartu, aftarna. Aftartu itu artinya aku tadi sudah berbuka artinya. Fi'il madhi. Lain fi'il mudhari leh aftara yuktiru wa bika uktiru, dan dengan engkau rezeki engkau aku akan berbuka. Ya itu pasti. Doa Allah hanya akan berbuka. Ini kadang maknanya pun itu fi'il madhi. Wabika aftar tuh, dan dengan rezeki engkau aku berbuka. Sudah berbuka artinya sudah berbuka nih, sudah makan walaupun sebiji kurma kan sudah berbuka. Bahkan dalam kitab yang lain itu yang panjang doanya itu sudah basah urat nadiku dengan air minum, dah basah rakunganku dengan air minum gitu. Ada doa yang lebih panjang doh. Itu doanya gitu. Allah malakasumtu wa bika amantu, dan ada sambungannya dan telah basah rakunganku. Itu panjang di sini. Artinya doanya itu panjang. Artinya sudah makan minum hanya baca doa tadi. Kita kebanyakan belajar di TV deh, iklan di TV gitu. Baca doa ulahnya berbuka. Padahal berbuka ulahnya baca doa. Aturan anunya deh. Tapi kada sampai membatalkan. Ini sunnah nih, sunnah. Sunnah menyegerakan, jangan dilambat-lambatkan. Mendoa apa yang kepanjangan itu termasuk melambatkan. Jadi apanya dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Makan minum Bismillahirrahmanirrahim. Mun hendak aja paling doa hendak makan. Allahumma barik lana, itu aja. Namun baca yang Allah malakasumtu wa bika amantu itu apalagi doa yang panjang itu termasuk melambat-lambatkan berbuka. Kalau kita sudah dengar berlangsung, tapi mungkin kita hendak yang baca itu minum satu kali langsung baca itu boleh karena sudah berbuka badannya. Aturannya deh. Kemudian selanjutnya bersahur dari tengah malam. Kalau belum tengah malam kada dianggap sahur, itu hanya makan malam badannya. Tetapi abdalnya melambatkannya bersahur sekalipun dengan seteguk air, maka hasillah pahala yang pahala bersahur tersebut. Umpamanya kita habis tarawih sudah makan hanya udah, rupanya niatnya mungkin aku kada bangun kada sahur malam ini, rupanya terbangun jam 4 masih ada waktu, walaupun kita kulir makan kalau seteguk air supaya dapat fadilah sahur. Kalau makan malam tadi belum dapat fadilah sahur. Dan ini keistimewaan kita umat Rasulullah. Umat Nabi dahulu belum disyariatkan sahur. Ini kada ada hukum sahur. Kita keistimewaan kita umat Rasulullah disunahkan sahur. Bersahurlah engkau, saya berberkah aja, tapi puasa kita berberkah. Dan waktu sahur tuh bagus baca, waktu minum tuh baca surah Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Boleh 3 kali, boleh 7 kali. Paling kulir sekali.
Nah, tiup, insya Allah dengan meminum banyunya tadi seharian kada diberi rasa haus. Nah, kita huruf ayatnya, jangan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi sunat menyegerakan berbuka. Tapi mu sudah kemariga bisa kada ingat lagi baca Allah untuk sudah kekenyangan. Tapi perkara sunat kada usah dipermasalahkan. Amun pun ada yang membaca seperti itu, kita kada mempermasalahkan, kita hendak mengetahui, menyampaikan kedudukan sebenarnya. Kedudukan sebenarnya doa ini sesudah kita berbuka, walaupun sebiji kurma, walaupun satu air, atau selesai berbuka hanya baca Allah malakasumtu. Itu kita supaya tahu. Adapun orang baca kayak itu ada masalah, itu karena amaluna walakum amalukum deh. Mungkin hanya belajar dari gurunya kayak itu, nah silahkan. Tapi kami belajar dari guru kami, dan ini ada kitabnya, dan sesuai munasabah dengan arti daripada doa itu. Allahumma lakasuntu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu wa ala rizkika, atas rezeki engkau aftartu, aku tadi sudah berbuka. Itu artinya aftartu itu kan fi'il madhi. Madhi itu telah lewat, telah terjadi. Lain fi'il mudhari. Namun fi'il mudhari lil hal wal istiqbal, akan datang misalnya. Kalau ubtiru wa ala rizkika ubtiru, atas rezeki engkau aku akan berbuka. Nah itu pasti doa ini sebelum berbuka. Tapi kalimatnya wa ala rizkika abtartu fi'il madhi, abtara abtaru abtartu, yang nomor terakhir tasrifannya abtartu, atas rezeki engkau aku tadi sudah berbuka, maknanya. Karena fi'il madhi itu makna sesudah. Kita sesuaikanlah dengan ilmu nahwu sarafnya, dan memang kayak itu dalam fikih yang kita fikih yang tinggi itu dibahas sesudah berbuka doa itu tadi. Kalau kita baca doa itu apalagi panjang doanya, apalagi anda baca doa yang diriwayat yang agak panjang, itu bisa ada 5 menit bisa itu masuk melambatkan berbuka, berarti hukumnya. Kemudian berbuka dengan korma, kalau bisa buah yang kada masak di api, atau makanan yang kada masak di api di antara buah-buahan. Yang abdal korma. Korma ini memang insya Allah kalau bulan Ramadan dia dari mana-mana datang korma. Yang abdalnya korma yang nabi itu korma itu mahal bang, korma ajwa itu. Itu korma itu termasuk khususnya Nabi. Korma itu tumbuhnya hanya di tanah yang pernah dipijak Nabi, Makkah, Madinah. Kalau di India kada mau tumbuh karena Nabi kada pernah sampai ke situ Tapi korma yang lain daripada korma ajwa tuh di Indonesia gini tumbuh, bisa di India tumbuh, di mana tumbuh. Tapi kalau korma ajwa itu khusus di tanah yang pernah dipijak Nabi, dan itu memakan korma ajwa itu penangkal racun. Kalau pagi itu makan, insya Allah terhindar daripada racun. Jadi yang abdalnya berbuka dengan korma. Amun kada ada bang korma, karena yang manis-manis walaupun tersentuh, karena urutannya seperti itu. Korma dulu kita bahas dengan ganjil, sunat ganjil, sebiji, 3 biji, 7, 21, 21 menciling itu hari ya aja itu ada ninggali aku lagi udah 20 biji dah makan, tinggal sebiji lagi. Anu ini sunat ganjil jangan ambil untuk hal kamu belum lagi menciling sunat ganjil aja untuk hal ganjil aku boleh dapat ganjil sunat 1, 3, 5. Atau amun kada ada juga buah, ada buah korma ada buah semangka yang manis, jangan yang kalat, buah pidada kalat. Kawan terjauh di pohon pidada bulik anak maghrib, bulik dari pasar, bulik sama dirham, anak maghrib pas macet kumpung tengah jalan, ya para buka dah macet ya jadi di pohon pidada itu. Jadi buah-buahan ada yang beda lagi bukan itu.
anu sunat memang buah-buahan yang kada masak dia, tapi cuma yang manis-manis lah, jangan beli tunjuk lah masam ganjil atau yang kada ada jual buah-buahan banyu putih atau makanan yang manis-manis yang tiada kena api seperti buah-buahan selain kurma atau madu, yang manis-manis atau makanan yang manis yang kena api. Urutan terakhir ya makanan yang manis-manis yang kena api itu sunat, karena yang manis-manis itu mengembalikan tenaga kita. Yang keempat selanjutnya mandi janabat sebelum fajar jam 10 deh. Sunnah nih, hukumnya sunnah. Kalau sudah terbit fajar kada sunnah lagi, wajib mandi junub karena jangan sembahyang subuh nih. Nah, maka kalau junub di malam hari boleh, boleh, tidak masalah. Batal deh puasa kita kadang. Kalau siang hari ya batal. Memang dahulu asal-asal perintah puasa itu kada boleh berkumpul di malam hari dengan istri. Asalnya. Lalu terjadi laporan apa diantaranya Qais bin Sarma termasuk Sayyidina Umar. Asbab itu akhirnya dibolehkan. Ada panjang ceritanya dalam kitab Safatul Tafasir. Uhilla lakum lailatas siyam rafasu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Itu dihalalkan bagi kalian malam Ramadan. Rapas itu berkumpul dengan istri-istri kalian. Asalnya dasar kada boleh, asalnya. Kalau turunlah ayat roh sah, ayat nasah mansuh itu lah ibaratnya. Nah, di surah Al-Baqarah itu juga. Dan sudah kutiba alaikumusiyam di bawahnya tuh ya ada wa lakum lailatus siyam. Jadi boleh deh malam Ramadan berkumpul, ya silahkan tidak apa-apa. Ada orang bertakun, kami malamnya berkumpul ya. Lalu teguring, kada ingat mandi. Sekalinya bangun jam 7 pagi. Apa puasa kami nih? Sah kah? Batal kah puasa? Sampai siang jam 7. Kita sah puasa kita lanjutkan, cuma sembahyang subuh aja terlibat. Haram teringat deh. Tapi puasanya itu diteruskan. Kayak apa mandinya? Mandilah kayak biasa, cuma hati-hati lubang-lubang rongga badan kita tuh hati-hati jangan termasuk nih, yang khususnya kemaluan bawah. Kemaluan tuh jangan sampai masuk banyu jaga waktu mandi junub itu. Makanya sunat mandi junubnya sebelum terbit fajar. Karena sudah terbit fajar habis waktu imsak, habis waktu dibolehkan makan minum tuh. Tapi kalau sebelum terbit fajar masih boleh, maka kita bebas mandi tuh, hendak sampai masuk ke telinga kita, hendak nyelat-nyelati kerucutan telinga yang bisa ke dubur, kemaluan bawah belakang tuh diselat-selati situ. Mandi junub tuh di kerucut dubur tuh kita basahi, ada juga kita sampaikan ayat. Tapi mau waktu puasa, nah ini beratnya. Mau gelincir tak masuk ke kemaluan itu batal. Sedangkan itu wajib pulang. Nah, jadi makanya bagus mandi junubnya sebelum terbit fajar. Gitu. Kalau sudah terbit fajar malahan wajib, tapi hati-hati banyu jangan sampai kemasuk ke rongga badan kita. Kan cukup sudah jam 10, karena insya Allah kita sama pulang. Insya Allah Rabu depan ini malam Kamis Rabu depan itu sudah 1 Zulhijjah. Kita disunahkan puasa hari itu. Namun kat puasa 1 sampai tanggal 9. Puasa tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 9, seharinya itu mengimbangi puasa setahun. Kan sehari kita puasa 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah tuh. Seharinya mengimbangi puasa setahunan. 9 hari berarti 9 tahun. Kemudian beribadah di malam harinya itu mengimbangi seperti orang bertemu Lailatul Qadar. Dan dalilnya dalam Al-Quran, wal fajr wal layalin ashr, demi waktu fajar aja Allah bersumpah, dan demi waktu malam-malam 10. Nah tafsirnya malam 10 apa? 10 Zulhijjah, dari tanggal 1 sampai malam 1, malam 2 sampai malam 10 Zulhijjah, malam raya. Nah maka beribadah malam itu sama mengimbangi orang ketemu Lailatul Qadar. Berpuasa siangnya sama orang berpuasa setahunan.
Apalagi karena puasanya tanggal 8 dan 9. Tanggal 8 itu hari Tarawiyah, tanggal 9 hari Arafah. Hari Arafah itu puasanya dapat fadilahnya mengkifarati dosa setahunan dan setahun akan datang. Jadi setahun telah lewat dan setahun akan datang dosa-dosa kita. Dan puasa hari Arafah itu puasanya hari hajinya orang yang lemah. Saum yaum Arafah al-hajju lid-du'afa. Puasa orang yang hajinya orang yang lemah. Puasa hari Arafah adalah hajinya orang yang lemah untuk Baitullah. Kita yang ada tapi duitnya nih. Puasa hari Arafah itu karena kalau orang yang sedang di Arafah sana itu kada dianjurkan puasa sana. Karena ibadah badaniyah diutamakan karena memerlukan tenaga. Menurut puasa kita lemah nih. Melontar lima apa di sana kurang tenaga. Itu dianjurkan puasa kita di sini dianjurkan puasa. Meningkat dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. 10 tuh haram dah kalau lagi 10 Zulhijjah itu hari raya. Insya Allah jadi Rabu depan nih meningkat sudah puasa. Rabu fadilahnya tuh banyak sudah sampaikan tadi siang tadi lah. Dari 1 sampai setiap hari itu puasa tuh ada fadilahnya. Cukup ada yang tampilkan yang sebelum kita tutup. Waalaikumsalam. Ya, ada juga yang menganjurkan puasa pagi hari raya setelah ya. Nah, itu jangan salah, itu segi minjam bahasa aja. Haram puasa hari raya, maka di pagi itu imsak namanya, bukan puasa. Kalau puasa haram puasa hari raya. Nah, puasa seharian. Jadi kalimatnya itu memang mungkin minjam bahasa aja puasa. Kebanyakan menjelaskan. Nah, yang bagusnya bahasanya imsak, menahan diri, jangan makan, jangan minum, mulai dari subuh sampai didirikan sholat hari raya. Yang abdalnya sampai menyembelih binatang kurban. Yang abdal lagi, apalagi yang membuat kurban sampai daging kurban dimasak, ia makan dengan daging kurban tadi. Amun tahan, mungkin kira pingsan jangan jual ya. Mbah mau udah sapi, abah pingsan sih dia terus makan. Nah, jadi itu abdalnya meningkat. Amun berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri pepagian tuh sunat makan kan sebiji kurma untuk pembeda semalam puasa Ramadan, hari ini kita sudah fitur buka. Itu perbedaan hari Idul Fitri Idul Adha. Inilah kita bahas itu baca perbedaan Idul Fitri Idul Adha. Yang kedua Pak, ini orang berkorban tapi sebelum sholat hari raya ada sabar lagi kayaknya leh. Aturannya sesudah sembahyang ngalihi kawan tuh ngaranya leh. Pepagian betul orang turakan ke masjid. Siapa yang mana nih? Yang sapi tadi. apakah sah itu? Oh, ini disebutkan kan 10 Zulhijjah. Ini ada makruh kurban. Di antaranya malam hari makruh. Nah ini tadi segi kami kada jawab apakah hukumnya nih makruh haram, kada kita jawab karena tapi masalah sah saja. Ada yang bilang itu sudah aja lagi. Nah kada tahu ya, kami kada tetamu hanya dalilnya, jadi kada berani kita nyembah itu. Cuma kan 10 Zulhijjah sampai akhir hari tasrik itu hanya waktunya. Beda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah kan sebelum Idul Fitri sembahyang. Kalau sudah sembahyang dianggap sedekah. Itu pun ada kaul yang membolehkan. Sampai patang hari raya ada yang membolehkan. Ngaran hilaf ulama itu kan beda-beda. Ada hajat menunggu mustahiknya belum datang, sedang niatnya sudah diniatkannya, inya datang kena patangnya datang. Siapa tuh ada nyatakan sah. Nah jadi masalah fikih ini ya hilaf ulama wajar. Bahkan berkorban ada yang membolehkan dengan hayam pasnya tempat kawan gitu yang ada duit hayam itik tuh sah niatkan berkorban daripada anak nukar kambing sapi kadang-kadang kambing katanya yang kau hayam sama di hayam juga niatkan berkorban mereka kan orang tapi itu bukan mazhab kita.
itu mazhab kalau kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan mazhabnya kada masyhur sampai sekarang. Yang sampai sekarang diakui mazhab sampai sekarang 4 ya. Yang tadi yang kada masyhur adanya mazhabnya. Jadi mana ada 4 gitu ya silahkan. So, jangan hintalo aleh. Hayam ada memberikan korban hayam. Jangan buku korban perasaan saja. Ya pas dari raja jalan dia dulu di jalanan dulu. Yang ditakuni masalah apa korban tadi kan? Bukan pas dari raja, tapi sambil jalan dulu. Jadi yang ditakunakan sholatnya boleh, karena kita sampai jam 12 sembahyang di rumah, ada apa? Sempat sebelum zuhur masih boleh sembahyang raya. Boleh. Cuma kita kan ada berjamaah aja. Dan kalau khutbah di rumah pulang naik atas meja, nah, cukup yang di masjid aja khutbah. Sama dulu kejadiannya waktu corona. Nah, corona kan orang dilarang di masjid, wajar akhirnya di rumah masing-masingnya. Keluargaannya yang khutbah paniniannya, yang imam abuhnya naik ke atas meja pakai sapu pulang. Khutbahnya kan perlu khutbah, mau sembahyang di rumah. Cukup yang di masjid aja khutbah, kita di rumah sembahyangnya aja. Jadi musafir boleh sampai ke rumah jam 11. Apa sembahyangnya? Boleh. Di rumah sembahyang. Yang penting jangan sampai gelincir matahari. Bisa. Melandau. Semuanya subuh dulu. Dikata sembahyang raya payahnya nabi sultan jadi sebaliknya subuh kan sembahyang payahnya di belakang imam nangis di belakang sekalinya bisa baca Jadi terlambat, jadi baru terbangun. jadi puasa ada. jadi subuh itu wajib, pemeliharanya sunat. Ya, ada pertanyaan lagi, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan persoalan juga dari masalah musibah. Atau mungkin Apanya? musibah kita. Menghibah, sama aku menghibah tadi, menghibah itu melamar. Apa yang bujur musibah, ya kalau bujur fitnah. Itu kan lebih besar daripada dosa berzina. Seperti yang kita pahami tadi itu, kita harus meminta maaf kepada orang kita hibah. Tapi apabila ini kita tidak meminta maaf kepada orang kita hibah, tapi orang yang kita hibah itu ulun lillah aja, ulun maafkan sebelah orang yang hibah ulun. Yang ngucap itu deh. Ada yang punya asalnya ada sekom aja, bahwa kamu minta maaf lah untuk hibah kalian. Ada menyebabkan dia, aku ini ada apa ada. Pokoknya semua orang yang menyebabkan aku maafkan dia. Sementara orang yang hibah itu tidak boleh minta maaf. Apakah itu sudah lepas dosa hibahnya? Ini perkara orang tadi bersih hatinya, ini yang mendapat fadilah. Sedangkan yang menggibah itu tetap kena. Apalagi yang menyebar-nyebarkan, apalagi fitnah. Apalagi orang alim bersih hatinya. Aku ya orang menggibah kayak apa kau nggak ada membalas karena apa? Tapi mau orang tetap menggibah, ini tetap dosa gibah itu tetap ada. Apalagi nya kadang minta maaf gitu lah. Tapi orang tadi yang besar kayak itu sifat hatinya. Aku ya nggak tahu aku maafkan. Ya ada kisah yang tuan guru tadi datang orang, aku minta maaf, aku gibah dia lah, aku maafkan jadi selesai. Cuma dia bawa biji kacang hijau, nah itu kisahnya tebarkan boleh bawa sini sampai ke rumah habis. Nah dia aku maafkan, mau urusan aku selesai, tapi coba bang pilihin pulangnya biji kacang hijau tadi. Oh engkau dia kemana-mana, nah kayak itulah gibah engkau tuh kemana-mana nyebar sudah. Sebenarnya masalah hutang ya Bro. Kita berhutang dengan seseorang, tapi kita tidak ada membayar, tapi kita mengikhlaskan, bukan hanya membayar apa-apa. Yang mengikhlaskan siapa? Yang berhutang yang menghutangi. Karena ini kita ada orang hutang atau belum? Ya. Orang berhutang, ini ada bayar sampai kita bayar. Bisa aja hutang ini pada komplainnya, yang berhutang ini kalian mau, kalau kayak ada ingat lagi mungkin.
bisa ada semua hutang gitu ya. Kamu yang Leo. Jadi ini ada semua itu yang dia hutang tadi itu aku jangan apa ikhlas saja, jangan ada biaya ya Bapak ya. Itu apakah sudah lepas dari orang berhutang dari kita? Urusan dengan kita selesai. Karena aku sebenarnya kadang membayar hutang dengan Bapak. Apabila kita sudah ikhlasnya. Di depannya memang ikhlaskan. Ada. Oh, sebenarnya itu umum, secara umum aja lah. Di akhirat kena ada orang tadi didatangkannya berhutang tadi. Engkau pada selesaikan di dunia belum? Lalu bawalah panggil orang yang menghutang itu deh. Engkau apakah mengikhlaskan ini? Engkau dapat istana kena. Nah, ini istana engkau untuk engkau. Itu aku ikhlaskan. Nah, pas yang tadi dilepaskan juga karena ia tadi mengikhlaskan dia dapat itu. Itu di akhirat loh. Nah, di dunia ini mengikhlaskan seperti itu. Ya lepaslah sudah. Tapi mulainya tentang kewajibannya kan wajib. Orang tadi mengikhlaskan lepas selesai kewajibannya. Orang tadi mengikhlaskan, mulainya kada ikhlas bisa di akhirat kan tetap berperkara. Nah cuma ditawarkan Tuhan gitu. Nah, kalau engkau mengikhlaskan nah, ini istana enggak engkau. Melihat istana luar biasa nih. Berapa lah duit saya itu? Nah, aku ikhlaskan. Pas. Nah, adapun inya tadi mungkin kebiasaan orang berhutang tuh ya hutang banyak. Di antara yang banyak itu mungkin ada yang mengikhlaskan, ada yang ada. Nah, ini enggak ikhlas, ada. Biasanya orang berhutang kebiasaan, apalagi kayak tadi udah berhutang ada hiran-hiran, bayar. Itu biasanya kebiasaan seperti itu. Ada 1-2 orang aja yang dihutangnya. Nah, mungkin dengan kita selesai, dengan orang lain ada biasanya. Ada orang seperti itu sifatnya yang penting berhutang, tapi bayar. Malahan yang menghutangi dimusuhinya seperti itu. Jadi menjalim harta orang itu ada nilainya di akhirat. Jadi lagi kalau yang puasa tarawih tadi itu puasa 1 sampai 10 Zulhijjah itu, apakah boleh kita berniat mengganti puasa Ramadan yang ketinggalan? Itu wajib mengqadha didahulukan. Dia mengqadha didahulukan. Puasa sunatnya mengiring beserta atau kena pagi harinya kan berniat boleh. Karena puasa sunat boleh di pagi hari berniat. Jadi malam niat mengqadha dulu. Langsung aja boleh aja beserta puasa tanggal 1 Zulhijjah aja. Atau niat 1 Zulhijjahnya pagi esok aja. Malam ini niat mengqadha dulu. Jangan terbalik, kalau terbalik haram. Yang sunat diutamakan, yang ada dirugikan. Ya, bisa ada sah haram. Jadi niat mengqadha didahulukan, berarti hanya serta puasa sunat tanggal 1 Zulhijjah umpamanya. Pas pulang hari Kamis, tanggal 2 Zulhijjah itu Kamisnya, serta puasa Senin Kamis, boleh. Serta di awal pulang, setiap awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan, puasa dapat pulang itu namanya. Jadi satu ibadah puasa bisa 2-3 macam kita niatkan yang sunat, tapi yang wajib tetap satu aja, mengqadha aja sufi. Kadang-kadang diganding dengan kewajiban yang lain seperti bayar najar, bayar kifarat, kadang-kadang. Yang wajib hanya satu, kalau sunat boleh 2-3 macam. Terakhir masalah makan kurban dulu. Kita terlanjur makan kurban 1 kali, wajib nih terlanjur. Karena 3 menit hendak pulang. Jadi dua-dua. Jadi yang hitam ganjil tuh maksudnya sampai berapa lawas? Maksudnya kan bahkan menurut huruf, lawasnya tuh menurut huruf. Setiap sesuatu itu ada hurufnya. Kalau lawas benar, nah itu sudah dianggap lain lagi hitungannya. Tapi mau satu mat itu kelaparan namanya. Dia udah makan 5 kita. Huruf itu menurut kebanyakan orang pendapat, misalnya antara 10 orang, 5 orang, 7 orang menyatakan lawas, 3 orang aja menyatakan satu mat. Nah, maka diambil huruf kebanyakan pendapat orang. Survei apa namanya? Ada survei tentu lah. Misalkan kita makan 5 sudah. Ada 10 menit sudah berarti. Nah, hitung ganjil aja langsung. Terus 5, kita berdua 7. Ya gitu. Yang 5 menit tadi menurut pendapat orang kebanyakan apakah lawas atau sumat itu menurut huruf sebenarnya.
Misalnya ada 10 orang kita takuni, bertujuh nyambat itu hitung lawas sudah aja. Nah, bertiga nyambat belum lawas, nah maka diambil pendapat urut tadi kebanyakan. Tapi mau nyambat bertiga aja nyambat itu lawas dah. Tapi bertujuh nyambat satu mat, diempat yang pendapat bertujuh tadi. Itu urut namanya. Urut itu pendapat kebanyakan orang menentukan lawas adanya tuh. Nah, itu urut namanya. Jadi lawasnya itu berapa menit? Nah, cuma takut nih seperti tadi kira Kalau dapat pulang ke pasar tadi dan ini. Belum bisa, mulai makan di aja ganjil. kalian hendak pulang. Rokok sebatang, ngopi. Rasanya urutnya tuh 2 rakaat sembahyang, lebih dari 2 rakaat sembahyang. Kalau rokok tuh jangan. Coba kita 2 rakaat sembahyang itu ada 5 menit lah. Nah, sempat itu ya tuh. Jadi 2 rakaat sembahyang lah. Itu nggak usah pulang. Ya, 2 rakaat. Ganjil obat. Berarti kan? Ya kita hendak mengamalkan sunnah intinya alat kan ganjil tadi. Innallaha witrun yuhibbu witra. Nah, Allah tuh ganjil menyukai yang ganjil-ganjil. Satu lagi Pak. Nah, satu lagi. Itu masalah korban angka. Mazhar. Kan haram dimakan kepada yang korban. Tapi karena ada kawan yang baik, jatah kawan itu dikasih karena dikasih yang satu bagaimana lah. Jatah kawan tapi ke lembu yang sama, lain lagi lembunya. Lembu yang sama boleh ataupun yang lain boleh kan. Misalnya saya bahkan ada kawan sama-sama, tapi kan sudah dibagi. Jadi jatah kawan itu dikasihnya kita sekumpul. Apakah boleh dimakan karena jatah dia bukan jatah kita. Amun lambunya lain, kada masalah. Mun lambung itu juga kita masuk najar situ. Karena satu Ini pembagiannya kan enggak pembagian orang. iya, tapi sapinya itu juga orangnya. Nah, sapinya itu juga. Kalau kambing enaknya kambing. Kalau kambing bagusnya itu nazar tuh bagus besorangannya kalau sama gabungan orang. Nah, kita nazar supaya tunai nazar kita. Nah, tapi masalahnya kan tadi sapi ber7 orang, ya, paham gitu tadi. Lalu mun sapi itu juga yang dalam kelompok itu juga yang membagi kita berarti itu termasuk. Tapi mun kelompok lain beri kita nggak masalah, lain sapinya. Kita najar di situ yang itu yang kada boleh kita lakukan. Tapi bagusnya nukar istilah leh. Kadang-kadang daging kan campur semuanya. Nah, itu masalahnya pula itu. Bagusnya mau kita sudah belajar kada usah lagi karena mengurangi pahala anunya bisa ada sah nazar kita. Bagus itu ke pasar nukar sekilo kada kali leh. Akibat itu karena kada sah nazar kita, kada tunai. Supaya ihtiyat ya kada usah aja kita ambil situ. Bagus tukar di pasar. Yakin nazar kita tunai karena khawatir ragu-ragu pulang bisa ada sah pulang. Bisa pulang kena kita nazar tadi kita biayain. Intinya bagusnya yang ngarang kita sudah bernazar harus kita makan. Yang sapi di situlah, yang lain aja kita. Kecuali barangkali kambing yang didasarkan. Wah, sapi ya masalah. Ya dapat sapi dari kawan nggak masalah. Salah itu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انت ربنا فارجعنا الاستقامه والخاتمه بالشهاده وخسر الخاتمه. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا طيبا ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا ينفع ودعاء لا يستجاب. اللهم ارزقنا الاخلاص لنا بالعلم ونسره وجميع الطاعات. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sudah, ada penelitian dari orang barat